Hello. 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 Shall I continue? Yes. Yes, sir. Yes. Once again, very good morning to one and all. In the last session, we have discussed about basic knowledge about immunology. What is immunology, and what are the types of immunology are there in human body, and innate immunity and acquired immunities, and in the adaptive immunity. In the adaptive immunity, we have discussed about basic knowledge about humoral immunity and cell-mediated immunity. Before going to details, I would like to share basic information about antibodies. Antibodies. In the last session, we have discussed about antibodies. What are the antibodies are there? Antibody is a immunoglobulin protein, and there are 5 types of antibodies are there. According to the heavy chain present in the antibody, there are 5 types of antibodies are there. And there are namely immunoglobulin G. In the last session, also I have told that about these 5 types. Once again, I am repeating, and I am going to details. I am going to give details in between 10 to 15 minutes. And the immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin D, and finally immunoglobulin E. Immunoglobulin G is a monomeric immunoglobulin protein. The functions of immunoglobulin G are: it has highest opsonization capacity and neutralization activities. It has highest opsonization ability. Immunoglobulin G having highest opsonization ability and neutralization activities. And immunoglobulin G classified into 4 subclasses. Immunoglobulin G subdivided into 4 subclasses: immunoglobulin G1, G2, G3, and G4. And immunoglobulin G is transferred to the fetus through the placenta and protects the infant until its own immune system is functional. The ability to transfer through the placenta having only immunoglobulin G can only transfer through the placenta from the mother to fetus, and it functions in the fetus and protects the fetus from the different immune issues. Coming to the immunoglobulin G structure, this is immunoglobulin G. It has 2 heavy chains. These are the heavy chains, and 2 light chains, and 2 light chains and 2 heavy chains are interconnected by disulfide bonds. And coming to the immunoglobulin E, also having I will share another slide.
These are the types of immunoglobulins, and this is the display. It explains total immunoglobulin function, structure, and function. Coming to the properties, immunoglobulin G is monomer, and it has gamma type of heavy chain, and number of antigen binding sites are 2. In the immunoglobulin G, there are 2 number of antigen binding sites are there. Coming to the molecular weight, 150,000 Daltons it has as a molecular weight, and percentage of total antibody in serum. If you take the percentage of the uh, percentage at the immunity acquired level, the 80 percentage of the serum having 80 percentage of the immunoglobulin monomers in it is the highest percentage of it has highest percentage than other antibodies. And ability to cross placenta, it has ability to cross the placenta, and it transport mother to fetus, and no antibody can has ability to cross the placenta. This is a special character of the immunoglobulin G, and it participates in the fixation of complement system and activation of complement system. We will be discussing about this system also. What is complement system, what is complement activation, we will discuss later. The antibodies participates in the complement. Types of antibodies are there, immunoglobulin G and immunoglobulin M. These are the main antibodies which participate in the immuno activation or complement activation. Fc bind to phagocytes. Fc region. I will explain what is Fc region. Fc region is a region. It is there in the short and heavy chains. It binds to the phagocytes, and functions of the coming to the functions of the G immunoglobulin G monomer. It neutralizes the antigens. The neutralization of the antigens takes place with the help of immunoglobulin G. Agglutination also participate in the agglutination reactions. And the major function of immunoglobulin is that complement activation. The complement activation also takes place with the help of immunoglobulin G monomer. And subsequently, when the complement activation takes place, alternately, it leads to the opsonization and antibody-dependent cell-mediated toxicity also carried out by the immunoglobulin G monomer. These are the major functions of the immunoglobulin G. And coming to the immunoglobulin M pentamer, it occurs in the form of pentamer. And coming to the immunoglobulin A, the dimer, immunoglobulin D also monomer, immunoglobulin E also monomer. The difference between these globulin proteins is that the difference of the heavy chain present in the each and every immunoglobulin, it's look like same, but it heavy chain sequence of the amino acid sequence of the heavy chain is differ from the each other. Coming to the immunoglobulin M pentamer, it has a heavy chain as a mu type, and
Number of antigen binding sites are 10. There are major number of antigen binding sites are there. Molecular weight 900 and 1000. And the percentage of antibody in serum is that 6% of antibody is present in the serum. It has no ability to cross placenta. And coming to the functions, it also neutralize the antigens, and it also participates in the agglutination and complements activation. The monomer from serves as a B cell receptors. And coming to the immunoglobulin A dimer, it also called as secretory antibody. It also called as secretory antibody, and it has alpha type of heavy chain. It has alpha type of heavy chain, and 4 antigen binding sites are there. 4 antigen binding sites are there in the anti-immunoglobulin A, also called as secretory immunoglobulin. It also called as secretory immunoglobulin. Molecular weight is 385,000, and percentage of occurrence in the serum is that 13%. It has no ability to cross the placenta. It has no ability to activate the complement system. Coming to the function, it neutralizes the antigens and trapping of pathogen in mucus. When we attacked by the bacteria in the mucus, the immunoglobulin A will secrete in the mucus and trap the antigens and neutralizes the antigen sites. And next antibody is immunoglobulin D monomer. The heavy chain of the immunoglobulin D is that delta type, delta heavy chain. Number of antigen binding sites are 2, and molecular weight is 180,000 daltons. The 1%, more or less 1% of antibodies immunoglobulin D present in 1% of antibody serum antibodies are there in the our serum. It has no ability to cross the placenta. Immunoglobulin D also has no ability to cross the placenta, and it has no ability to activate the complement system. And finally, the function of the immunoglobulin D is that B cell receptor. It acts like a B cell receptor. And it participates in the various types of the immunogenic reactions. Lastly, immunoglobulin E monomer. It also called as allergic immunoglobulin. It also called as allergic immunoglobulin. It has heavy epsilon type of heavy chain, and it has 2 antigenic binding sites and 200,000 Dalton molecular weight, and more or less 1% of serum, 1% in present in the serum. It has no ability to cross the placenta. It has not having the capacity to induce the or activate the complement system. The major function of the immunoglobulin is that it acts like a receptor for the mast cells and basophils, and participate in the hypersensitivity reactions, allergic reactions. The coming to the function of the immunoglobulin is that activation of basophils and mast cells against parasites and allergens. When the parasites and allergens
come and contact with the our cell, it recognizes, and the activation of mast cells and activation of basophils is necessary to the fight with the parasites and allergens. So when the allergens and parasites present in our body, the activation of basophils and mast cells will take place by the immunoglobulin with the help of immunoglobulin E. These are the 5 types of the immunoglobulins are there. So yes, this is the basic information. And is it clear? Yes, sir. Take a screenshot of this. I will display another photograph. If you have any doubts in the antibodies, you will ask now. యాంటీబాడీస్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే మీరు చదువుకోవచ్చు. మీ బుక్లో కూడా నేను చెప్పిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మీరు చదువుకోవచ్చు. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్, ద మెయిన్ స్పెసిఫిక్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఒక టేబుల్, ఆ టేబుల్లో మనం డిస్ప్లే చేసాము. ఆ టేబుల్ ఒకటి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్దామా? Shall I move next topic? Yes, sir. Yes. Now I will be discussing about humoral adaptive immunity. In that we have two types of immunity processes are there. One is humoral immunity, another one is cell mediated immunity. Okay, before going to in details, I would like to share about basic information of cells of the humoral and cell mediated immunity. There are two major types of the cells participate in the humoral and cell mediated immunity. Those are the lymphocytes. Those are the mainly lymphocytes and antigen presenting cells also. Antigen presenting cells and lymphocytes. I will share another photo for you. In the last session we have discussed, but I will share this picture is explaining about humoral type of immunity. There are 5 major types of steps are taking place. I would like to tell you about cells involved in the this humoral type and cell mediated type. There are three major cells. The antigen, first one is antigen presenting cell. The second one is B lymphocyte. And third, finally, T lymphocytes. There are majorly 3 types of cells are participated in these 2 types of immune processes. రెండు రకాల సెల్స్ మనకు ఈ యొక్క అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో వస్తుంది. ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో 2 types of సెల్స్, మనకు 3 types of సెల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేజర్గా యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బి సెల్ వచ్చేసి మనకు మేజర్గా ఈ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీలో ఓన్లీ మనకు బి సెల్ ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. మేజర్ రోల్ టీ సెల్ కొంచెం తీసుకుంటుంది, కానీ బి సెల్ ఎక్కువగా మనకు మేజర్ రోల్ చూస్తుంది. నెక్స్ట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో, ఇన్ ద సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ద మేజర్ రోల్ takes place by T lymphocyte. There are two types of majorly 2 types of T lymphocytes are there.
First one is helper cell. Second type of T lymphocytes are cytotoxic cells. What are the types? Major types. First one is helper cell, T helper cell, and second one is T cytotoxic cell. In the humoral immunity, we can see only T helper cell. In the humoral immunity, we can see we cannot see in cytotoxic cells in the humoral immunity. That means it has no role. It has the cytotoxic cell cannot play a major role in humoral type of immunity. It play a major role in the cell mediated immunity. It has no role in the humoral immunity. Only T helper cell can participate in the humoral immunity, and it has ability to activate B cell. Okay, only manaku ikkada humoral immunity lo only T helper cell మాత్రమే ఉంటుంది. T cytotoxic cell వచ్చేసి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో వస్తుంది. ఓకే, ఈ T helper cell అనేది it has capacity to interact with antigen presenting cell. I will explain just basics చెప్తాను, explain total process చెప్తాను. ఇది ఈ హెల్పర్ సెల్ అనేది ఒకవైపు యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ తో బైండ్ అయ్యే కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి రిసెప్టార్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. అందులో మనకు మేజర్ గా టీ హెల్పర్ సెల్ కలిగి ఉన్నటువంటి రిసెప్టార్ ఏంటంటే CD4, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసెప్టార్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ హెల్పర్ సెల్. టీ హెల్పర్ సెల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది టీ హెల్పర్ సెల్. టీ హెల్పర్ సెల్ పైన టీ హెల్పర్ సెల్ పైన CD4 అనే రిసెప్టార్ ఉంటుంది. ఇంకా యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ పైన, యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అనేవి మనకు ఇస్నోఫిల్స్, మ్యాక్రోపేజ్, డెండ్రైటిక్ సెల్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ ఏదైతే ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ లో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో వాటికి ఈ యొక్క యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ చేసేటువంటి, యాంటీజెన్ ని ప్రజెంట్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఈ యొక్క యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఈ సెల్స్ అనేవి టీ హెల్పర్ సెల్ తోని అటాచ్ అవుతాయి. ఇక్కడ టీ హెల్పర్ సెల్ పైన ఏం రిసెప్టార్ ఉందమ్మా? అది CD4 రిసెప్టర్. ఓన్లీ CD4 క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ దాకా వెళ్ళలేమమ్మా మనం. ఇంకా క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ వరకు వెళ్ళలేము. ఓన్లీ CD4 వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ CD4 అనేది టీహెచ్ సెల్ పైన ఉంటుంది. ఇది హెల్పర్ సెల్. ఇంకా ఇప్పుడు యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ పైన ఉండే రిసెప్టార్. ఇప్పుడు మనము యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ పైన ఉండే రిసెప్టార్ గురించి తెలుసుకుంటాము. CD4 అనేది దాంతో మనకు టీ హెల్పర్ సెల్ పైన, యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ పైన ఏ రిసెప్టార్ ఉంటుందంటే MSc II. ఏదది రిసెప్టార్ పేరు? MSc II. ఈ MSc II అంటే ఏంటి అంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ ప్రోటీన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది MSc? మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ ప్రోటీన్ టైప్ 2 అనమాట. ఈ MSc ప్రోటీన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇవి మన బాడీలో ప్రతి సెల్ పైన ఉంటుంది. ఈ MSc1, MSc2 అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ ది సెల్ టైప్ అవర్ బాడీ సెల్స్ హ్యావింగ్ మేజర్ హిస్టో అంటే మన సెల్లే కదా. ఈ సెల్స్ పైన, టిష్యూస్ పైన, సెల్స్ పైన ఉండేటువంటి స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పేరే మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ ప్రోటీన్. ఇది ఏం చేస్తున్నట్టు దీని యొక్క ఫంక్షన్, MSc ప్రోటీన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ రికగ్నైజ్ సెల్ఫ్ విత్ ది ఫారెన్. ఇట్ ఏం చేస్తుంది ఇది మనకు? ఇట్ హ్యాస్ capability టు రికగ్నైజ్ సెల్ఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఫారెన్ సెల్స్, ఫారెన్ పార్టికల్. ఇది సెల్ఫ్ అనేది ఇది గుర్తుపడుతుంది అన్నమాట. ఒక సెల్ MSc2 ఇంకో MSc2 తోని
అటాచ్ మ్యాచ్ అయింది అనుకో, ఇది మన సెల్లు. ఇట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఈజ్ అవర్ సెల్, అవర్ ఓన్ సెల్. మన సెల్లా కాదా అనేది ఇది మన మన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్టింగ్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు కదా, ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ టిష్యూ స్కిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ ప్రోటీన్ అనేది మ్యాచ్ కావాలి. ఆ సీక్వెన్స్ అనేది మ్యాచ్ అయితేనే మనకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టిష్యూ. ఒకవేళ మ్యాచ్ కాకపోతే ఫారెన్గా కన్సిడర్ చేసి అది యాంటీజెనిక్ రియాక్షన్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఫారెన్ సెల్స్ అంటే బ్యాక్టీరియా, వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ప్రోటోజోన్స్ వస్తే ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో అట్లా బిహేవ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ అనేది మన బాడీ సెల్స్ తోని మ్యాచ్ కాకపోతే ఆ వేరే ఫారెన్ మెటీరియల్ని అది ఫారెన్గా కన్సిడర్ చేసి యాంటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయి దాన్ని చంపేస్తుంది. ఇది మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ ప్రోటీన్స్. ఇవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి MSc I మాలిక్యూల్, MSc II మాలిక్యూల్ అనమాట. ఈ MSc II మాలిక్యూల్ ఆల్వేస్ బైండ్ విత్ ది టీ హెల్పర్ సెల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. టీ హెల్పర్ సెల్ తోనే మనకు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. MSc II ఇక్కడ ఎప్పటి ఆల్వేస్ ఎట్లా బైండ్ అవుతుంది, టీ హెల్పర్ సెల్ తో మాత్రమే బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ MSc II వచ్చేసి మ్యాక్రో పేజెస్ పైన మనం చూడొచ్చు. ప్రజెంట్ ఉండేటువంటి సెల్స్ మ్యాక్రో పేజ్ పైన MSc II ఉంది అంటే ఈ మ్యాక్రో పేజ్ తోని టీహెచ్ సెల్ బైండ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ బి సెల్స్ తోని, బి సెల్స్ హ్యావింగ్ MSc II మాలిక్యూల్ ఆన్ ఇట్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, అండ్ ఆల్సో డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ MSc II మాలిక్యూల్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. MSc II రిసెప్టార్స్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? బేసిక్గా మనకు 3 రకాలుగా చెప్పారు. మ్యాక్రో పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మెయిన్గా యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అన్నిటికి కూడా దాదాపు MSc II మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. క్లియర్? బి సెల్ కూడా ఉంటుంది, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ కూడా ఈ MSc II మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది. ఈ MSc II మాలిక్యూల్స్ ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ ఆల్వేస్ బైండ్ విత్ టీ హెల్పర్ సెల్. టీ హెల్పర్ సెల్స్ తోనే బైండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా జరుగుతుందో వీ కెన్ సీ. వెన్ ద బ్యాక్టీరియం comes into the system, it express its antigen. మనకి ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా అనేది లోపల సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిందో దాని బ్యాక్టీరియా అనేది లోపల రాగానే అది యాంటీజెన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. యాంటీజెన్స్ ని ఇట్ యాంటీజెన్స్ టు ది అవర్ బాడీ. ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్స్ టు ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ will యాక్టివేట్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అలర్ట్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఎప్పుడైతే మనకు యాంటీజెన్ అనేది బ్యాక్టీరియా పైన ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడ్డదో మన బాడీ అనేది ఫారెన్గా అది కన్వర్ట్ చేసి అక్కడికి మ్యాక్రో పేజెస్ని పంపిస్తుంది. మ్యాక్రో పేజెస్ని అక్కడికి పంపించి మ్యాక్రో పేజెస్ engulf the bacterium. Macrophages engulf the bacterium by the phagocytosis. Phagocytosis అనేది చేసేస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియాని. అది మ్యాక్రోపేజెస్ అనేవి మనం తీసేసుకొని లోపల తీసేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి మ్యాక్రోపేజ్లో. ఆ యొక్క ఫాగోసైటోసిస్ చేసేటువంటి సెల్స్లో with the help of different types of lytic enzymes, the macrophages digest the pathogen. ఈ మ్యాక్రోపేజ్ అనేది డైజెస్ట్ చేసేస్తుంది ఆ బ్యాక్టీరియాని ముక్కలుగా కట్ చేసేసి వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఇట్ టేక్స్ ఇట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ బై ది MSc II ప్రోటీన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, బ్యాక్టీరియాను ముక్కలుగా కట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ లోపల మొత్తం బాడీ సర్ఫేస్ లో ఎక్కడెక్కడైతే యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయో ఆ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్, కెమికల్ కాంపోజిషన్ ని అది గుర్తించి ఈ MSc II రిసెప్టార్ పైన ప్రజెంట్ గా అది అటాచ్ చేసి రెడీగా ఉంచుతుంది అనమాట. లోపల హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అని డైజెస్ట్ చేసేసుకొని
ఓన్లీ యాంటీజెన్ యాంటీజెన్ని మాత్రమే అది తీసుకొని ఆ MSc2 రిసెప్టార్ తోని అది చూపిస్తుంది అనమాట. అది ఇక్కడ యాంటీజెన్ ఉంది అని ఆ ప్రజెంట్గా ఆ రెసెప్టార్కు బైండ్ చేసి ఉంచి చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే MSc2 మాలిక్యూల్ అనేది యాంటీజెన్ తోని ప్రజెంట్గా ఉన్నాయో టీ సెల్ అలర్ట్ అవుతుంది అండ్ అట్రాక్ట్స్ కీమోటాక్సిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంది. కీమో అట్రాక్టివ్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంది. ఈ MSc2 మాలిక్యూల్ అనేది యాంటీజెన్ తోని ఉంటే చాలు అక్కడికి టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట. టీ హెల్పర్ సెల్ goes and bind with the MSc2 molecule with the help of T cell receptor and CD4 molecule. Then it study the antigen, and this the binding between the antigen and TH cell will activate the T cell యాక్టివేషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ నుంచి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ కెమికల్ ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ వెళ్ళి ఆ టీ సెల్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి. టీ సెల్ నుంచి మళ్ళా అగెయిన్స్ట్గా ఇంటర్ల్యూకిన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ కమ్యూనికేట్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇది యాంటీజెనే, ఇది ఫారెన్ మాలిక్యులే అని కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత and finally T cell activation takes place, and activation of T cell will enhance the further immunity reactions and cascadial reactions. Coming to after the activation of the T cell, T cell binds to the B cell. ఇక్కడ యాక్టివేషన్ T cell అనేది యాక్టివేటెడ్ కాగానే అది వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా బి సెల్ తోని అటాచ్మెంట్ అవుతుంది. బి సెల్ కూడా టీ టైప్ ఆఫ్ MSc2 టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ప్రజెంట్గా ఉన్నాయి. ఇవి యాక్టివేటెడ్ టీ హెల్పర్ సెల్ వచ్చేసి బి సెల్కు అది ప్రజెంట్ ఆ యాంటీజెన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆ బి సెల్ అనేది స్టడీ చేసి ఈ యాంటీజెన్ అనేది అటాచ్మెంట్ కాగానే ఆ యొక్క బి సెల్ అనేది స్టడీ చేసి దానికి సరిపోయేటువంటి బి సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క యాక్టివేటెడ్ టీ సెల్ అనేది వచ్చి బి సెల్కి బైండ్ కాగానే when the activated T cell attaches to binds with the B cell, it activates the B cell. Finally B cell differentiate into the two types of cells. ఈ B cell అనేది 2 types గా యాక్టివేట్ కాగానే 2 types గా అది డివైడ్ అవుతుంది. వన్ టైప్ ఈజ్ మెమరీ సెల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ క్లోన్ సెల్. ఒకటి మెమరీ సెల్, సెకండ్ టైప్ ఈజ్ క్లోన్ సెల్. ఈ క్లోన్ సెల్ గా మెమరీ సెల్ గా అది డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యాక్టివేషన్ కాగానే ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ రీజన్ అనేది యాంటీజెన్ ని స్టడీ చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అయితే సెట్ అవుతాయి అనేది ఆ వేరియబుల్ రీజన్ అనేది చెక్ చేసుకొని ఆ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ని ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాయి. విల్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్, అండ్ దీస్ యాంటీబాడీస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది యాంటీజెన్స్ విచ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది సెల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియం. ఈ బ్యాక్టీరియం పైన ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్స్ తోని ఈ యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతాయి అన్నమాట. And binding of the antibodies with the antigen neutralizes the antigen percentage in the system. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాంటీజెన్స్ వెళ్ళి యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి యాంటీజెన్ తోని అటాచ్ కాగానే న్యూట్రలైజేషన్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట. యాంటీజెన్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తక్కువైపోతుంది. యాంటీజెన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ యాంటీబాడీస్ ఎన్ని యాంటీజెన్స్ ఉంటే అన్ని యాంటీజెన్స్ తోని యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి, యాంటీజెన్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ని తగ్గించేస్తాయి. Expression of the antigen suppresses and will leads to the neutralization of antigen activity అంటే ఆ యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ యొక్క
ఫర్దర్ క్యాస్కేడియల్ యాక్టివిటీ అనేది టాక్సిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది టాక్సిసిటీ ఎఫెక్ట్ అనేది న్యూట్రలైజ్ చేయబడుతుంది. అండ్ I will share another wonderful photo image for you. That is, I think there is that. You will understand what exactly the activation of T helper cell. When the antigen presenting cell but attaches with the T cell, this is T cell, and T cell receptor binds with the MSc II molecule, and CD4 and CD4 molecule also binds with the dendritic cell. And the signaling process, there are three types of signaling processes take place. First one is cytokines. Cytokines released by the dendritic cell after the binding of the T cell. Exactly after binding of the T cell receptor with the MSc II molecule, along with the activation of T cell, the cytokines releases from the dendritic cell or antigen presenting cell will lead to the activation of T cell. ఇక్కడ మనకు ఈ సైటోకైన్స్ అనేవి యాక్టివేషన్ చేయడానికి ఒక రూట్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ అనదర్ సిగ్నల్ ఈస్ దట్ ది అటాచ్మెంట్ విత్ ది ఫస్ట్ సిగ్నల్. ఐ విల్ కమ్ వన్ బై వన్. ద ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఈస్ దట్ attachment and binding with the MSc II molecule with the help of TC receptors. T cell receptor తో ఈ MSc II molecule bind కావడం అనేది ఒక సిగ్నల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సిగ్నల్ ఏంటంటే ఈ డెండ్రైటిక్ సెల్ అనేది కో స్టిమ్యులేషన్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. కో స్టిమ్యులేషన్ సిగ్నల్ ని ఇవ్వడం అనేది సెకండ్ సిగ్నల్. ఫైనల్లీ థర్డ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి సైటోకైన్స్ అనేవి టీ సెల్ పైన పనిచేస్తాయి. ఈ డెండ్రైటిక్ సెల్ నుంచి వచ్చేటువంటి సైటోకైన్స్ అనేవి టీ సెల్ పైన పనిచేసి ఫైనల్ గా టీ సెల్ అనేది మూడు సిగ్నల్ రాగానే ఈ టీ సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫర్దర్ టీ సెల్ యాక్టివేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్టివేట్ ది టీ సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది మళ్ళా టీ సెల్ ని యాక్టివేట్ చేయొచ్చు, ఇంకా బి సెల్ ని కూడా యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? టీ సెల్ యాక్టివేషన్ జరగగానే రెండు రియాక్షన్స్ చూస్తాం మనం. It proliferates and it gives number of T helper cells. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ టీ సెల్ యాక్టివేషన్ జరగగానే టీ సెల్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ని ఇస్తుంది. ఒక్కొక్క హెల్పర్ సెల్ వెళ్ళి ఈ బి సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది వెళ్ళి బి సెల్ తోనే అటాచ్ అయిపోయి బి సెల్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. When the B cell activates, it gives two types of the cells. One is plasma cell, another one is memory cells. Ikkada TH cells also, T helper cells also give T memory cells and T helper cells. Ikkada em avutundante first mana body loniki antigen bacteria raagane ee dendritic cells anevi antigens gurtinchi dani engulf chesestayi. After the phagocytosis, it digests the antibacterial parts ni digest చేసేస్తుంది మొత్తం. ఈ బ్యాక్టీరియల్ పార్ట్స్ ని డైజెస్ట్ చేసిన తర్వాత it expresses the antigens on its own body, own surface on the MSc II receptor. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే యాంటీజెన్ అనేది MSc II రిసెప్టార్ తోని మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. అది ఇక డైజెస్ట్ చేసిన నేను MSc II రిసెప్టార్ దగ్గర రెడీగా ఉంది యాంటీజెన్ అనేది చూపిస్తుంది. When the antigen present on the MSc II receptor, T cell recognizes it and goes into the bind with the MSc II antigen or MSc II molecule with the help of T cell receptor. Communication between these two cells will lead to the activation of T cell activation అనేది జరుగుతుంది. అండ్ సైటోకైన్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి, కో స్టిమ్యులేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్లా మూడు రకాల సిగ్నల్ రాగానే టీ సెల్ యాక్టివేట్ అయిపోయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్తుంది. ఇది కూడా వన్ ఈజ్ టీ హెల్పర్ సెల్
Another one is memory cell. Also T helper cell అనేది will go and bind with the B cell. When the T helper cell bind with the B cell, they activate the B cell and it will give plasma cell and memory cell. Plasma cell అనేది will interact with the plasma cell interact with the antigen and study the antigen with the help of variable region, and it produce the number of antibodies which interact with the antigen and neutralizes the antigen activity. ఈ యొక్క ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి యాంటీబాడీ ఫిట్ అయ్యేటువంటి యాంటిజెన్ తోని ఫిట్ అయ్యేటువంటి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేందుకు ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాయి. ఇంకా వెళ్ళి ఈ యాంటిజెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ యాంటీబాడీస్ అనేవి అటాచ్ అయిపోయి న్యూట్రలైజ్ చేసే యాంటిజెన్ అనేది ఫర్దర్ గా దాని యొక్క యాక్టివిటీని చూపించకుండా అటాచ్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీ యాంటిజెన్ తో అటాచ్ అయిందో స్మాష్ అక్కడికే దాని యొక్క యాక్టివిటీ అయిపోయి ఫస్ట్ స్టెప్ లో అదనమాట. ఇలా యాంటీబాడీస్ అనేవి హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకు చూడొచ్చు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ. హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అర్థమైందమ్మా అందరికి? హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. So this slide also explaining about two various branches of the adaptive immunity. Antigen itself also activate the B cell. Antigen itself also activate the B cell. Otherwise, CD4 T cell present the antigen to the B cell. Then also B cell activate. And ఏమవుతుందంటే రెండు రకాల B cell యాక్టివేట్ అవ్వడానికి చాయిస్ ఉంది. ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్ యాంటిజెన్ తోని బైండ్ అవ్వడం, ఎందుకంటే మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ముందే. ఈ మెమరీ సెల్స్ లో యాంటీబాడీస్ ఉన్నటువంటి B cell కి ఈ యాంటిజెన్ అటాచ్ అయినప్పుడు మళ్ళా B cell యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ మళ్ళా ఇంకోటి వే ఏంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీ సెల్ అనేది B cell తోని అటాచ్ అయినప్పుడు కూడా ఇది 2 ways అనమాట. ఇదొక రూటు, ఇదొక రూటు. ఈ 2 ways నుంచి B cell యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది T cell యాక్టివేషన్, ఇది మ్యాక్రోపేజెస్ లేదా immature dendritic cell when they interact with the antigens and it internalize the antigen or antigenic organisms and it matures and it digests the antigens and present on the MSc II or MSc1 in case of CD cytotoxic cell, T cytotoxic cell, in MSc2 in case of T helper cell. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, ఇది ఏమో సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ, ఇక్కడేమో హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ. ఇక్కడ నుంచి మనకు 2 బ్రాంచెస్ వెళ్తున్నాయి కానీ మొత్తం మనము ఇందులోనే మనం 2 రకాల ఇమ్యూనిటీస్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ. వెన్ ద యాంటీబాడీ present with the MSc molecule 1 తోని ప్రజెంట్ చేస్తే అది CD8 తోని ఇంటరాక్ట్ అయిపోయి ఈ T సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ తోని T సైటోటాక్సిక్ సెల్ మీద CD8 రెసెప్టార్ ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ T హెల్పర్ సెల్ పైన we can see CD4 molecule on helper cell. Same like that T cytotoxic cell, T helper cell having CD4 molecule as a receptor. Same like that T cytotoxic cells having CD8 plus molecule on its membrane. ఎప్పుడైతే ఈ డెండ్రైటిక్ సెల్ యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ MSc1 తోని యాంటిజెన్ ని ప్రజెంట్ చేస్తే సైటోటాక్సిక్ సెల్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. MSc2 మాలిక్యూల్ తోని ప్రజెంట్ చేస్తే అది హెల్పర్ సెల్ తోని అటాచ్ అయ్యి అది హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీతోని యాంటిజెన్ ని చంపేస్తుంది, యాంటిజెన్స్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ MSc1 మాలిక్యూల్ తోని ప్రజెంట్ చేస్తే సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేసి
సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని చూపిస్తుంది. ఇట్లా మనకు ఈ 2 పిక్చర్స్ మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ I will share another photo also. ఇంకా కొంచెం ఐ థింక్ ఇది కొంచెం క్లియర్గా ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడింది 2-3 సిగ్నల్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ మనకు ఇమేజ్ క్లియర్గా చూపిస్తాడు. నేవ్ సెల్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ టీ సెల్. ఇమ్మెచ్యూర్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేవి ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది MSc II మాలిక్యూల్, ఇక్కడ చూడండి చాలా క్లియర్గా MSc II మాలిక్యూల్స్, కో-స్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కో-స్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఫస్ట్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టీ సెల్ రిసెప్టార్ అండ్ MSc II మాలిక్యూల్. అండ్ సెకండ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి కో-స్టిమ్యులేటరీ సిగ్నల్. అండ్ థర్డ్ ఫైనల్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఇంటర్ల్యూకిన్స్. ఈ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేవి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్. ఈ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేవి ఈ యొక్క సెల్ పైనకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. నేవ్ అంటే అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయి యాక్టివ్ అనమాట. యాక్టివేట్ అయిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ని యాక్టివేటెడ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఫర్దర్ అవి మూవ్ అయిపోయి మళ్ళా ఇంకా I will send another also. Just look into this. మనకు డౌట్ రావాలి, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు CD8 సెల్లు సైటోటాక్సిక్ సెల్ తోని యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఏ టైంలో CD4 సెల్ తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, టీ సెల్ తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అనే డౌట్ రావాలి. కానీ మీకు రాలేదు. వాట్ ఈస్ దట్? when the antigen presenting cell interact with the T cytotoxic cell and when it interact with the T helper cell. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే సెల్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో, వైరల్ తోని ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో, అప్పుడు మాత్రమే ఇంట్రాసెల్యులార్గా ప్యాథోజన్ ఉంటే అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇది ఇంట్రాసెల్యులార్. ఇది ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఉంటే మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్? రిపీట్ వన్స్. ఇంట్రాసెల్యులార్ లెవెల్లో మనకు ఒకవేళ మన బాడీలో ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ virus goes into the cell and attaches with the bind with the DNA and it reproduce with the help of our DNA itself. So that is infected cell మనకు బాడీలో రికగ్నైజ్ చేయబడితే ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ప్రెజెంట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది మనకు అయింది అనిపిస్తే అప్పుడు అది CD8 సెల్ తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్గా యాంటిజెన్ ప్రజెంట్ ఉంటే, అనేది ప్రజెంట్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ CD4 రిసెప్టార్ ఉన్నటువంటి టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ యాంటీజెన్స్ తోని మైక్రోబ్స్ తోని టీ హెల్పర్ సెల్ ఫైట్ చేస్తే, ఇంట్రా సెల్యులార్ మైక్రోబ్స్ తోని కానీ యాంటీజెన్స్ తో కానీ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ ఫైట్ చేస్తుంది. క్లియర్? Yes, sir. Manam in the previous classes also I have discussed. Just I will display that slide also for you. Where is that exactly? This I think this is. మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం మొన్న?
సింపుల్ కనబడుతుందా అమ్మాయి లైట్ గా? ఇస్ ఇట్ visible? Yes, sir. I have taken screenshot, so just adjust with this. In case of extracellular pathogens, and intracellular, we are talking about cell-mediated immunity. Now, in the last minute, we have completed humoral immunity. ఇప్పటి వరకు మనం humoral immunity మాట్లాడాము. Now I am going to tell you about cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity అనేది రెండు రకాలుగా మనకు ఉంది. ఒకటి వచ్చేసి ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ ఉన్నాయి. ప్యాథోజన్స్ అనేవి 2 టైప్స్గా ఉంటాయి. మనకు సెల్ లోపల వెళ్ళి ఇన్ఫెక్ట్ చేసేటువంటి ఇన్ఫెక్ట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. సెల్ బయట నుంచి మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చేసేవి. ఫాగోసైటోసిస్ చేసి యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ చేస్తే అప్పుడు టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్. ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ ఉంటే ఈ రూట్, ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్ ఉంటే ఈ రూట్, ఇంట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ ఉంటే సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో ఈ రూట్లో మనకు ఏం లేదు. ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ అంటే టీ హెల్పర్ సెల్, ఇంట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ అంటే టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్. The name itself saying that cytotoxic. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సైటోటాక్సిక్ అంటే అది సైటోటాక్సిన్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి సెల్స్. లింఫోసైట్ టీ సైటోటాక్సిన్ సెల్ అంటే ఏంటి? దాని లోపల హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. T cytotoxic cell having zymogens and hydrolytic enzymes. So, ఈ T cytotoxic cell అనేది itself dangerous. It can only activate in the process of intracellular antigens or microbes. ఎప్పుడైతే మనం సెల్ లోపల మైక్రోబ్స్ అనేవి సెల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయో, లోపల ఉంటాయో, సెల్ లోపల ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయో, అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఈ జైమోజెన్స్ కానీ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ కానీ రిలీజ్ చేసి దాన్ని చంపేస్తుంది. డైరెక్ట్గా సెల్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సెల్ మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఓన్లీ ఏమవుతుంది? ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ లో టీ హెల్పర్ సెల్ బైండ్ అయ్యి అది ఫర్దర్ ఇట్ కెన్ యాక్టివేట్ హ్యూమోరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూనిటీ. ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ అనేవి ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్ తోని ఈ రెండు కలిసి ఈ యొక్క సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీతోని కనెక్ట్ అయిపోయి అలా యాంటీజెన్స్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కానీ మళ్ళా డిఫరెంట్ టైప్స్ గా అబ్సర్వ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క ఇంట్రాసెల్యులర్ గా ప్యాథోజన్స్ అనేవి ఈ యొక్క వైరల్ పార్టికల్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెల్ చూస్తే టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ సెల్ ని చంపేస్తుంది. ఇట్ కెన్ కిల్ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ డైరెక్ట్లీ కిల్ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఇన్ ద సెకండ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. రెండు రకాలుగా మనం చూస్తాము సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీని. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్ అండ్ ఇంట్రా సెల్యులర్ ప్యాథోజన్. ఇట్లా బేసిక్గా అర్థమైందమ్మా కాన్సెప్ట్? టీ హెల్పర్ సెల్ ఎక్కడ వస్తుంది, టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ ఎక్కడ వస్తుంది? హలో, you have to remember where exactly T helper cells are coming and where exactly cytotoxic cells are coming అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది జస్ట్ మళ్ళీ ఒక బేసిక్ ఐడియా. ఇలా సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇమ్యూనిటీ, ఒక్క నిమిషం ఆగండి.
సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో మనకు ఏడా ఉంది అదే చూద్దాం. ఇది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో మనకు 2 టైప్స్ అని చెప్పాము. పాగోసైట్స్ విత్ ఇంజెస్టెడ్ మైక్రోబ్స్, మైక్రోబియల్ యాంటిజెన్ ఇన్ వెసికిల్స్. ఇక్కడ 2A అండ్ B టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ A అంటే ఏంటంటే పాగోసైట్స్ విత్ ఇంజెస్టెడ్ మైక్రోబ్స్. ఎప్పుడైతే మనకు బాడీ లోపల ఈ పాగోసైట్ చేసి ఇంజెస్టెడ్ మైక్రోబ్స్ ఉన్నటువంటి పాగోసైట్ ప్రజెంట్ ఉందో, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, సైటోకైన్ అనేది సీక్రెట్ అయిపోయి మ్యాక్రోపేజ్ యాక్టివేషన్, కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఇంజెస్టెడ్ మైక్రోబ్స్, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టీ హెల్పర్ సెల్ అండ్ యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ అనేది జరిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఇది సైటోకైనిన్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయి సైటోకైన్స్ అనేవి అక్కడ నుంచి ఫర్దర్గా హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీని అయినా బి సెల్ని యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఫర్దర్గా మళ్ళీ వెళ్ళి, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇందులోనే సైటోకైన్స్ రిలీజ్ అయిపోయి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరగడం కానీ, ఈ యొక్క మ్యాక్రోపేజెస్ డైరెక్ట్గా మ్యాక్రోపేజే దాన్ని సెల్ని, ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని డైజెస్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఇంజెస్ట్ చేసేసి డైజెస్ట్ చేసేస్తుంది ఇంజెస్టెడ్ మైక్రోబ్స్. ఇది మ్యాక్రోపేజ్ అనేది ఇక్కడ యాక్టివేట్ కాగానే ఇంజెస్ట్ చేయడం కానీ, ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది జరిగి ఆ సెల్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్కి లోనై ఆ తర్వాత మళ్ళీ న్యాచురల్ కిల్లింగ్ సెల్ వచ్చేసి అటాచ్ అయిపోయి న్యాచురల్ కిల్లింగ్ సెల్స్ కూడా అటాచ్ అయిపోయి దాన్ని ఉన్నటువంటి సెల్ని డ్యామేజ్ చేసేసి ఇట్లా ఈ ప్రాసెస్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వెన్ ది ఇంట్రాసెల్యులర్ pathogens are present in the cell, infected cell అన్నమాట. ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ విత్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ సైటోప్లాజం ఎప్పుడైతే కనిపిస్తే అది CD8 రెసెప్టార్ ఉన్నటువంటి టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ని రిక్రూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్ అంటే మైక్రోబ్స్ తోని ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెల్ బాడీలో కనబడ్డది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ CD8 రెసెప్టార్స్ ఉన్నటువంటి సైటోటాక్సిక్ సెల్ని అక్కడ రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రిక్రూట్ కాబట్టేటువంటి CD8 రెసెప్టార్ ఉన్నటువంటి సెల్ MSc మాలిక్యూల్ 1. ఈ ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ అన్ని కూడా ఎప్పటికి కూడా MSc మాలిక్యూల్ 1 తోని ప్రజెంట్ చేయబడతాయి. MSc 1 తోని ఈ పాగోసైటాజ్ చేయబడి ప్రజెంట్ చేసేటువంటి సెల్స్ అన్ని కూడా MSc 2 మాలిక్యూల్స్ తోని ప్రజెంట్ చేయబడతాయి. And these MSc 1 molecule present the antigen to the CD8 receptor having cytotoxic cell. When the interaction between infected cell and CD8 molecule, the activation of T cell takes place. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ తోని సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది బైండ్ అయిందో, ఇంటరాక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, co-signaling and interaction and communication will activate the T cytotoxic cell, and then T cytotoxic cell releases the hydrolytic enzymes, zymogens, and these powerful hydrolytic enzymes will kill the cell. ఈ యొక్క సెల్ని పైన ఆ యొక్క హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి పనిచేసి ఆ సెల్ని మొత్తం కూడా చంపేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇంతకుముందేమో హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ, ఇది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. సెల్ మీడియేటెడ్లో మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్గా ప్యాథోజన్ అనేది ఉంటే ఎట్లా MSc 2 మాలిక్యూల్ తోని అది ప్రజెంట్ చేయబడి ఈ మ్యాక్రోపేజెస్ తోని అది కిల్ చేయబడుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ తోనైనా కిల్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది will activate also natural kill and other opsonization processes and different immunological reactions. ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ అనేది ఇంట్రాసెల్యులర్గా ఉంటుందో, ఇన్ఫెక్టెడ్ చేయబడేటువంటి సెల్లో ఉంటుందో, అది MSc మాలిక్యూల్ 1 తోని ప్రజెంట్ చేయబడి CD8 రెసెప్టార్ ఉన్నటువంటి సైటోటాక్సిక్ సెల్ తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది MSc మాలిక్యూల్ 1 తోని ఇంటరాక్ట్ కాగానే ఈ యొక్క రెండుటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది
యాక్టివేషన్ ఆఫ్ టీ సెల్ అనేది జరుగుతుంది, సైటోటాక్సిక్ సెల్. వెన్ ది టీ సెల్ is activated, the zymogens and hydrolytic enzymes are released on the infected cell, and it kill the infected cells. Okay, ఇదంతా కూడా మనకు సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో మనం చూడొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఇవి రెండు రకాలు మనకు ఇమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మనం ఇప్పటివరకు చూసాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. చదవండి మీరు బుక్లో. మా దగ్గర బుక్స్ లేవు. యాక్చువల్గా మాకు ఏమైందంటే మీరు బుక్స్ ఇవ్వలేరు. లాస్ట్ టైం మా దగ్గర బుక్స్ లేవు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అయినా పర్వాలేదు. I will manage, and I have been preparing for the last 10 days, so I will definitely help you. అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఎక్కడైనా మీ బుక్స్లో ఇంకా ఏమైనా డెప్త్గా ఉందా, మరి ఇంకా ఏమైనా ఈజీగా ఉందా నాకు ఐడియా లేదు. కాకపోతే దాదాపు ఇంతే ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఇంతే. కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంతే ఉంటుంది. కాబట్టి చూడండి, ఇది కూడా మీరు ఈ స్లైడ్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా మనకు యాక్టివేట్ అవుతుంది, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా యాక్టివేట్ అవుతుంది అనేది మనకు చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇది డౌట్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఏం డౌట్స్ లేవమ్మా? No, sir. Shall we move into another topic? Sir, Yes, what are haptens? Excuse me? Hapten means what is that? Hapten. Heptane. Yes, sir. Haptane. Haptens means I really don't know. I will let you soon. What is haptane? Okay, I will tell you in the tomorrow. If you have any doubts, just send me a message. Do you have my mobile number? No, sir. All of you write down the mobile number. 89 85 89 85 70 6364 89 8985706364. Okay. I am sharing in the chat box also. 8985706364. Dr. M. Siddhaya. Just join me in your class group. I will share images and videos of immunology class also.
మంచి మంచి ఇమ్యునాలజీ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. ఇమేజెస్, ఒక్క ఇమేజ్లో మనం మొత్తం కూడా టాపిక్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్లు చూద్దాం. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉంటే నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇమ్యునలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది చూద్దాము. ఓకేనా? కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ విచ్ ప్లే ఏ కీ రోల్ ఇన్ ది neutralization and opsonization of the microorganisms and infected cells. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది, ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ అనమాట. ఎట్లయితే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ ఎట్లా ఇమ్యూనాలజీలో మన ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో, సేమ్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో. ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ లాగానే ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ప్రోటీన్సే. ఈ యాంటీబాడీస్ లాగానే కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ప్రోటీన్సే. 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కదా మన బాడీలో. అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ 10 టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ యొక్క ఒక్క నిమిషం, మనకి ఎట్లా ఈ పెన్ను రావడం, కెమెరా 10 types of there are 10 types of complement proteins are there in human body. There are 10 types of complement proteins are there in our immunological system. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ. ఎస్, ఓకే. ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి మనకు? దగ్గర దగ్గర సేమ్ ఈ యొక్క ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ లాగానే ఉన్నటువంటి ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ కూడా అలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అనేవి ఎట్లయితే మన ఇమ్యూన్ సిస్టంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో, ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ కూడా సేమ్ అన్నమాట. ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫైనల్ గా మన ఆ యొక్క మైక్రోబ్ని ఇనాక్టివేట్ చేయడం, మైక్రోబ్ యొక్క యాంటీజెన్ కెపాసిటీ ఇనాక్టివేట్ చేయడం, మైక్రోబ్ సెల్ కి పోర్స్ చేయడం, పోర్ ఫార్మేషన్ చేయడం. ద ఫైనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఇస్ దట్ పోర్ ఫార్మేషన్ అండ్ అబ్సనైజేషన్, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ అబ్సనైజేషన్ రియాక్షన్ అండ్ పోర్ ఫార్మేషన్ ఆన్ ది మైక్రోబ్ ప్యాథోజన్ సెల్ సర్ఫేస్. ఫైనల్ గా 2 ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకు చూస్తాము. ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఈ యొక్క అబ్సనైజేషన్ రియాక్షన్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం. అండ్ ఫైనల్లీ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంది? పోర్ ఫార్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా వచ్చింది అనుకో మన లోనికి, మన హ్యూమన్ బాడీలోనికి బ్యాక్టీరియా రాగానే, బ్యాక్టీరియా చంపేయబడాలంటే ఎన్ని రకాల ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఒకటి, దాని సెల్ పైన పోర్ చేసినాం అనుకో, దాని హోల్స్ చేసిందనుకో, ఆటోమేటిక్గా లోపల ఉన్నటువంటి ప్రోటోప్లాజం, సైటోప్లాజం అనేది బయటకు వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా ఆటోమేటిక్గా చంపేయబడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఆటోమేటిక్గా చంపేబడే ప్రాసెస్ ఒకటి, దాన్ని మనం పోర్ ఫార్మేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సిగ్నల్ ఇవ్వడం. ఈ యొక్క ఆప్సనైజేషన్ చేసేటువంటి సెల్స్ కి సిగ్నల్ ఇవ్వడం. మనం ఉన్నటువంటి మ్యాక్రోపేజెస్, డెండ్రైటిక్ సెల్, న్యాచురల్ కిల్లింగ్ సెల్స్ ఏవైతే పాగోసైటోసిస్ చేస్తాయో వాటికి సిగ్నల్ ఇచ్చేసి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంది, మీరు వచ్చేసి దీన్ని ఆప్సనైజ్ చేయండి, పాగోసైటోసిస్ చేయండి అని వాటికి సిగ్నల్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మేజర్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టైప్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్, మనకు 2 టైప్స్లో యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. క్లాసికల్ 2 pathways. I think it would be better to tell you that 2 pathways. Major pathways వచ్చేసి
there are 3 pathways actually. 3 pathways ఉన్నాయి, కాకపోతే మేజర్ గా మనం డిస్కస్ చేసేవి 2 pathways. మేజర్ గా 2 pathways అనేవి 2 pathways లో ఈ 2 రియాక్షన్స్ ని అవి చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి the function of the complement system is that first function is opsonization. Next second function is membrane forming of membrane attack complex. ఈ 2 ఫంక్షన్లు చేయడం కోసము 2 రకాల పాత్వేస్ అనేవి అవి మనం చూడొచ్చు. ది క్లాసికల్ పాత్వే, the both pathways finally leads to the opsonization of microorganism and ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్. ఈ 2 రకాల పాత్వేస్ కూడా మనకు ఎట్లా దారితీస్తాయి? The classical pathway, another one is alternate pathway. ఈ 2 రకాల పాత్వేస్ కూడా మేజర్ గా మనకు ఫైనల్ గా ఆప్సనైజేషన్ కానీ మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ ని ఏర్పరచడం కానీ ఈ యొక్క 2 రకాల పాత్వేస్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్, 1 minute. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది మనకు మేజర్గా 3 pathways లో ఈ యొక్క 2 ప్రాసెస్లు యాక్టివేట్ అవుతాయి. కాకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి మూడో పాత్వే అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ 2 pathways. That is one pathway is classical pathway, another pathway is alternative pathway. Just I will give basic idea. Tomorrow we will discuss in depth. Okay, ee roju manaku basic idea cheptanu, classical pathway yokka basic idea. Tomorrow manam repu same exactly 10:30 ki meet avudam. Appudu total process endo nenu cheptanu. ఇది ఒక మేజర్ గా మనకు కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ తో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్. ఇట్ హ్యాస్ 10 major 10 types of complement proteins are there. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and 10. ఓకేనా? ఈ 10 types of complement proteins అనేవి ఉన్నాయి. All these are participate in the activation of the opsonization and creating the membrane attack complex. ఈ యొక్క 2 ప్రాసెస్ లో ఈ 2 కూడా పాల్గొంటాయి. ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ఎట్లా యాక్టివేట్ అవుతాయి, ఎట్లా మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎట్లా ఫర్దర్ గా ఫామ్ అవుతుందో we will discuss in tomorrow class. Okay, if you have any doubts please ask me. మనకు 4 నిమిషాలు ఉంది. 4 నిమిషాల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నవారు అడగొచ్చమ్మా. ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి యాంటీబాడీస్, టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ ఒకటి, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడగొచ్చమ్మా. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను, రేపు కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ మాట్లాడుకుందాం. అర్థమవుతుందమ్మా చెప్పేది? ఎక్కడ అర్థం కాకుండా మీరు క్లాస్ మధ్యలో ఆపి అడగొచ్చమ్మా. యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ క్లాస్ ఆల్సో. ఇది మీరు ఏ పాయింట్ కూడా, ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాకుండా, ఎక్కడ కూడా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకుండా మీరు ఈజీగా అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. సార్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్లూకిన్స్ అండ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇంటర్లూకిన్ అండ్ ఇంటర్లూకిన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి.
ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేవి ఈ రియాక్టివ్ కాంప్లిమెంట్స్ అన్నమాట, రియాక్టివ్ కాంపౌండ్స్, యాక్టివ్ ఎంజైమ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఓకేనా? Sir, I have one doubt. Secretory proteins in immunoglobulin A low. What is the use of that secretory protein? సెక్రెటరీ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏవైతే మన బాడీలో సిక్రిషన్స్ ఉన్నాయో, మ్యూకస్ కానివ్వండి, ఈ యొక్క దీస్ ఆర్ ది వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెక్రెటరీ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ మ్యూకస్ ఏరియా, if I tell something, the urogenital area and gastrointestinal area, these are the secretory areas. When the pathogens come and contact with these areas, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ప్యాథోజన్స్ ని ఆ యొక్క ఏరియాలో గుర్తించి చంపేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మనకు సెక్రెటరీ ఏరియాస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. అది ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏ. మన కన్నీల్లో కానివ్వండి, మ్యూకస్ లో కానివ్వండి ఉన్నటువంటి ట్రాక్ట్ లో, వేరే వేరే ట్రాక్ట్ లో ఎంట్రీలోంచి వచ్చేటువంటి సెక్రెటరీ ఏరియాలో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్లూకిన్స్ ఉంటాయి సార్? టైప్స్ ఇంటర్లూకిన్స్, దేర్ ఆర్ the number of interleukins are there. మనం ఎన్ని టైప్స్ అని చెప్పలేము. దగ్గర దగ్గర నేను చదివిన బుక్ లో అయితే 40 to 50 టైప్స్ ఉన్నాయేమో. మేజర్ టైప్స్ వచ్చేసి మనకు మేజర్ గా 10-12 టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్లూకిన్స్ ఆర్ దేర్. 10-12 టైప్స్ అయితే మనకు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్తాను. నేను మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ రేపు ఇస్తాను. ఇంటర్లూకిన్ టైప్స్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు అన్నిటి కూడా రేపు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఓకే అమ్మా? ఐ థింక్ ఇంకా రేపు మిగతా అన్ని మీరు ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ చదవండి. ఈరోజు రేపు ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రాగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డౌట్స్ అడగండి. ఎందుకంటే ఎవరు డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా 10:30కి జాయిన్ అయినప్పుడు డౌట్ క్లియర్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు డౌట్ క్లియర్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ లీవింగ్ మీటింగ్. రెసిడెన్షియల్ ఏంటది? జూనియర్ కాలేజ్. ఎలా దీనికి ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంట్రీ? SC/ST కోడ్ కి అప్లై చేయాలి.